صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذ من شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. وكان يعمر نور طه وجهه وسار إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه. والده يدحى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفع الأسماء لكان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشتك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد الله عليه. في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقد ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور الناحي برسول الله عما كل الكون
عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله عنا كل الكون مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترانا قد دها من هول أفضاك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة الشفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا ما بدا النور والشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جماعة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وبه فانظر إلينا واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياها الطالية واختمي الأمر بحسنى وحسيني العقبى ومرجى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الظهر والصحابة وسلاشا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Agung yang kita cintai ini. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita, suri tauladan kita, nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin, sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi dalam acara kuliah duha yang pada hari ini Ahad 28 Syawal 1446 Hijriah atau berdepatkan dengan tanggal 27 April 2025 telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf yang akan menyampaikan materi kuliah duhanya, tema sejarah pensyariatan fikih. Kami himbau kepada hadirin sekalian dan sahabat Irma bahwasannya di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi akhwat silakan untuk menulis di kertas. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah ala hazihi niyyah wa kulliyatin salihah bisiril Fatihah. Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf dengan tema sejarah pensyariatan fikih. Kepada Al-Habib fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahbi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan bersama, berkumpul untuk mencari tahu ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat yang menjadi pendukung kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan saling mencegah di dalam kejelekan. Kita sering diingatkan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam akan selalu tumbuh di dalam hati seorang mukmin ketika ia berhasil menjaganya dengan baik.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak mati kecuali sebagai orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalau seandainya kalian Islam. Memangnya mati di tangan kita? Tidak. Jangan kalian mati kata Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apakah kematian di tangan kita? Tidak. Kematian di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu mati itu akan ditentukan kepada kita? Tidak tahu. Bisa jadi sekarang, bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi 1 bulan lagi, dan seterusnya. Artinya kalau seandainya Allah memerintahkan atau melarang kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, berarti keislaman harus kita jaga setiap hembusan nafas yang kita nafaskan, di setiap detik yang kita lalui, di setiap jam yang kita jalani, di hari-hari dan segala macamnya itu harus kita jaga yang namanya Islam. Barulah kita akan berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan yang paling bisa menjaga kita untuk menjadi umat Islam yang baik, Muslim yang baik, adalah mendekati lingkungan-lingkungan baik. Mendekati lingkungan-lingkungan baik. Itu adalah cara paling singkat, paling nyaman, paling aman untuk menjaga keislaman kita. Sering dijelaskan juga dan sering diperdengarkan di ceramah-ceramah, di nasihat-nasihat, bahwasanya ketika kita duduk bersama dengan orang-orang baik, maka saat kita duduk tidak ada yang terlintas di benak kita kecuali yang baik-baik saja. Mana ada orang hadir majlis habis itu mereka sekongkol ingin begal setelahnya? Mana ada? Hadir majlis untuk menyusun rencana begal? Nggak mungkin. Atau hadir majlis untuk menyusun rencana bagaimana caranya untuk nyebarkan narkoba di satu tempat? Nggak mungkin. Tidak akan terlintas di kepala orang-orang yang berkumpul demi kebaikan hal-hal yang jelek. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kebaikan artinya pada saat selagi kita duduk di majlis itu, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada hal-hal yang jelek. Itu yang paling minim yang kita dapatkan ketika seseorang duduk di majlis atau di lingkungan yang baik. Dan nanti yang kita harapkan dengan duduk di tempat yang baik adalah setelah keluar dari tempat baik tersebut, kita ketularan baiknya. Kita menjadi orang yang menyamakan diri atau menyesuaikan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sering diingatkan juga bahwasanya di dalam pergaulan hanya ada 2 kategori. Yang pertama mereka yang memberikan pengaruh, yang kedua mereka yang menerima pengaruh. Kalau kita ditakdirkan Allah untuk jadi bagian yang kedua, yaitu orang-orang yang menerima pengaruh luar, maka kontrol pengaruh mana yang kita izinkan untuk mempengaruhi diri kita. Pasti terpengaruh. Apalagi kalau seandainya pengaruh tersebut adalah pengaruh yang dapat merubah diri kita. Walhasil, seseorang kalau seandainya ingin berbahagia, dia harus menjalankan syariat Allah. Dia harus menjalankan perintah Allah, dia harus menjaga keislamannya. Dan kalau seandainya kita kembali ke sejarah pensyariatan Islam, insyaallah di kajian-kajian ini dan berikutnya insyaallah kitabnya akan kita ganti menjadi Tarikhut Tasyri' Al-Islami agar supaya temanya itu beragam. Bisa jadi hari ini tentang zakat, nanti minggu berikutnya atau tentang yang lainnya dan seterusnya. Ya, agar supaya kita mengenal bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala atau cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah watak orang-orang Arab yang tidak pernah mendapatkan pendidikan-pendidikan yang pas sehingga mereka menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari jahiliyah menjadi Islam. Menjadi orang-orang yang tersinari kehidupannya dengan cahaya Islam. Jadi ini kitab yang akan kita baca adalah kitab karangan daripada Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu taala anhu ardah, syaikhu masyayikhina, guru daripada guru-guru kita. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki
di dalam kitab Tarikhut Tashri' Al-Islami, sejarah pensyariatan Islam. Tarikhut Tashri' Al-Islami, beliau menamakan kitabnya itu Syariatullah Al-Khalidah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang tidak akan hilang dimakan masa. Kata beliau, setelah beliau mengucapkan hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya fikih Islami, fikih yang kita pelajari, fikih seringkali kita artikan hukum. Fikih itu sendiri secara bahasa artinya pemahaman. Secara bahasa artinya apa? Pemahaman. Al-fiqhu huwal faham. Adapun fikih dalam artian hukum-hukum yang kita pelajari itu adalah fikih menurut istilah. Menurut istilah ulama Islam, fikih adalah hukum-hukum. Kalau kita belajar ilmu fikih, itu berarti kita bukan sedang berusaha memahami Al-Quran dan hadis, tidak. Akan tetapi kita menggunakan pemahaman-pemahaman yang sudah dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi pemahaman Islam adalah satu hal yang sangat komprehensif dan juga pengikat antara umat Islam, sehingga mereka terikat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Kalau selagi yang namanya umat Islam hidup, seharusnya Islam akan selalu ada. Dan ketika umat Islam meninggal, seharusnya Islam juga menjadi tiada. Itu baru dinamakan Muslim sejati yang menganut agamanya dengan sebaik-baiknya. Dan Islam adalah sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan umat yang sekarang yang ada. Nggak bisa dipisahkan sama sekali. Walaupun kita membangga-banggakan kemajuan teknologi segala macamnya itu dari orang-orang yang bukan membawa nama Islam. Walaupun itu semua, akan tetapi di dalam kehidupan manusia, Islam adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Islam memiliki keistimewaan banyak. Termasuk diantaranya adalah tidak pernah ada agama selengkap agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aturan agama yang memiliki kelengkapan seperti kelengkapan syariat di dalam agama Islam. Menjelaskan berbagai macam permasalahan, menjelaskan berbagai macam perkara-perkara yang terjadi, bahkan yang jarang pun itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tata cara, akan tetapi secara spiritual juga, secara akhlak dijelaskan di dalam agama Islam. Secara psikologi dijelaskan di dalam Islam. Artinya kan psikologi dari ibadah tanpa melakukan kesalahan, tabiat manusia seperti itu atau tidak. Dan ketika kita menelusuri betul hukum Islam, kita jadi faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki. Mungkin nabi-nabi dulu itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam syariat-syariat mereka untuk ibadah-ibadah tertentu, ritual-ritual ibadah. Ada solatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya dan segala macam. Akan tetapi yang lengkap seperti agama Islam tidak ada. Termasuk diantaranya adalah memerhatikan masalah kebersihan. Syariat Islam sangat perhatian dengan masalah yang namanya kebersihan. Minal janabah, baik itu dari hadas besar atau untuk menghadiri pertemuan-pertemuan umum seperti mandi sholat Jumat, mandi untuk menghadiri sholat Id, atau perkara wudhu yang sekarang itu diheran-herankan oleh kedokteran modern. Tidak ada umat manusia yang secara kolektif memiliki kebersihan seperti umat Islam. Kenapa? Karena mereka wudhu, cuci muka itu sehari 5 kali. Mereka cuci tangan sehari minimal 5 kali. Tapi kalau seandainya orang-orang di luar agama Islam secara kolektif, ini ceritanya, bukan perorangan. Kalau perorangan bisa jadi ada orang di luar agama Islam sana, mereka cuci tangan sehari 100 kali. Ada hewan kalau setiap dia nyentuh makanan dia cuci tangan, ada juga. Enggak, ini secara kolektif artinya.
Mereka dengan sadar mencuci tangan, mencuci muka, kumur-kumur dan segala macamnya sehari 5 kali minimal. Kalau mereka tidak melakukan yang lainnya. Dan syariat yang mengatur masalah khitan, kemudian masalah cukur kumis diatur. Masalah jenggot, mau panjang atau pendek itu diatur dalam agama Islam. Kemudian menggunakan sikat gigi atau kita namakan di dalam fikih kita sebagai siwak. Siwak itu aslinya adalah sikat gigi, sama itu. Cuman digeser saja fungsinya sekarang. Kalau dulu mereka melakukan siwak untuk 2 hal. Yang pertama melakukan ibadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua mendapatkan kebersihan. Kalau orang-orang sekarang cuma pengen bersihnya, lupa nilai-nilai agama di dalam kebiasaan baik tersebut. Kemudian menggunting kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan juga yang terakhir menyukur bulu yang harus dihilangkan, seperti bulu-bulu yang ada di badan kita yang harus dihilangkan. Itu semuanya diatur dengan sebegitu ketatnya di dalam agama Islam, dan keluar perintah tersebut dari mulut makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi, orang musyrik, orang-orang non-muslim pada saat mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengomentari keteraturan yang dimiliki oleh umat Islam. Kata orang-orang musyriknya, "Inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimukumul khira'ah." Kami ngelihat kamu punya pimpinan, kamu punya ketua, kamu punya raja. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kalian segala macamnya, sampai-sampai cara buang hajat diajarinya. Mana ada presiden ngajari buang hajat? Ada atau tidak? Mana ada? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya derajat lebih dari presiden dan mengatur secara detail apa yang terjadi di kamar mandi. Kata Sayyidina Salman, "Ajal. Betul. Innahu nahana an yastanjiya ahaduna biyaminih." Yang pertama, Nabi Muhammad melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Au yastaqbilal qiblah, atau beristinja dalam keadaan menghadap kiblat. Ini perhatian ini. Kalau seandainya kita bisa untuk buang hajat tidak sambil menghadap kiblat, maka lakukan. Adapun detail hukum fikihnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, buang hajat menghadap kiblat itu tidak boleh kalau seandainya kita buang hajat di tempat yang bukan disediakan untuk buang hajat, seperti kamar mandi, WC segala macam. Itu adalah tempat-tempat memang dikhususkan untuk buang hajat. Seperti kalau seandainya, dan ini jarang terjadi, kita atau bisa jadi terjadi untuk supir-supir ya, atau orang-orang yang kebiasaannya itu atau kegiatan sehari-harinya di alam bebas, alam lepas, di hutan, di padang pasir, di laut. Tapi jangan buang hajat di laut. Jangan buang hajat di laut. Kalau seandainya kita dalam posisi untuk buang hajat dan pada saat itu tidak ada tempat yang tersedia untuk buang hajat, apa yang dilakukan? Yang pertama, adab yang paling pertama adalah untuk mengetahui arah kiblat kemana dan tidak buang hajat ke hadapan sana. Itu yang paling pertama. Kenapa itu ditanamkan? Agar supaya meskipun dalam keadaan buang hajat, seorang muslim harus tetap menghadirkan Islamnya di dalam dirinya. Seorang muslim harus tetap mengagungkan simbol-simbol Islam. Kiblat ini adalah tempat kita menghadap ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap arah situ ketika kita sedang melakukan hal yang sangat kotor, bahkan jijik menurut manusia biasa. Jadi ini sampai dalam keadaan buang hajat, ingat Tuhan, ingat simbol agama kita, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melecehkan di tempat, walaupun ini adalah kebiasaan biasa. Nah, kalau seandainya di dalam pandangan masyarakat umum yang tidak memiliki nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupannya, mereka bakal bilang, apa bedanya buang hajat ngadap kiblat, buang hajat nggak ngadap kiblat? Apa bedanya? Yang membedakan adalah ketakwaan di dalam hati, ya, pengagungan terhadap agama di dalam hati seseorang hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah,
Itu adalah tanda ketakwaan di dalam hati. Jadi dilarang oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya di tempat-tempat yang memang sudah dikhususkan untuk buang hajat, maka boleh. Tidak haram hukumnya. Hukumnya tidak sampai haram. Wa naha 'anil rawth wal 'idham. Kalau seandainya kita istinja dan tidak menemukan air, boleh untuk membersihkan kotoran dengan batu, dengan benda-benda yang mirip seperti batu, tapi jangan pakai rawth. Jangan pakai kotoran lagi yang sudah keras. Rawth itu adalah kotoran onta, kotoran sapi yang sudah mengeras dan jadi seperti batu. Boleh atau tidak kita gunakan untuk istinja? Enggak boleh. Atau menggunakan tulang untuk membersihkan daripada kotoran yang ada? Enggak boleh. Kenapa? Karena tulang makanan jin. Hormati kaum lain daripada makhluk Allah. Jin itu makannya tulang. Atau hewan-hewan, ada sebagian hewan itu makan tulang. Jangan gunakan makanan-makanan tersebut untuk mengotori daripada membersihkan daripada kotoran kita. Wa qala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Jangan sampai beristinja salah satu di antara kalian kurang dari 3 batu, menggunakan kurang dari tiga batu. Ini langsung keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau seandainya kita bayangkan pimpinan negara, kira-kira mau ngurusin yang masalah kayak gini atau tidak? Tidak. Dan tidak ada pemimpin yang sesempurna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjangkau setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini termasuk apa yang menjadikan Islam itu begitu lengkap, karena Nabi Muhammad diutus di mana? Di kaum yang sangat terbelakang di dalam masalah kebiasaan mereka. Saking terbelakangnya mereka, jadi mereka butuh untuk diajari hal-hal yang sedemikian rupa. Oleh karenanya peraturan di dalam agama Islam itu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ada. Karena Nabi Muhammad mengalami itu semua. Jadi sangat bermanfaat ini kita mempelajari tarikh tasyri' Islam ini, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita jadi bisa memahami proses pensyariatan. Bagaimana sih Nabi Muhammad SAW bisa memperlakukan peraturan ketat di masa orang-orang tidak terikat dengan peraturan apapun. Itu adalah yang diceritakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ardah. Itu hanya dalam urusan kamar mandi. Dan fikih juga, pemahaman agama juga yang mengajarkan kita untuk punya baju atau berhias dengan perhiasan yang sesuai. Jangan semua perhiasan dianggap sama. Yang laki-laki menggunakan perhiasan yang digunakan laki-laki. Laki-laki berhiasnya dengan apa? Coba lihat nih, laki-laki pada umumnya berhias dengan apa? Itu adalah perhiasan yang dikhususkan atau yang dipakai oleh laki-laki. Yang perempuan jangan pakai itu. Yang wanita disyariatkan untuk berhias dengan hal-hal yang tertentu. Yang laki-laki jangan pakai itu. Jangan ada istilahnya itu saling loncat batas. Saling melewati batas. Yang laki-lakinya pengen menggunakan perhiasan perempuan, yang perempuannya pengen menggunakan perhiasan laki-laki. Yang perempuannya pengen pakai peci, datang sholat Jumat dia pengen sholat Jumat. Enggak, ada batasannya dalam syariat Islam. Kemudian yang laki-laki pengen syar'i, akhirnya pakai kerudung dia. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia mengikuti ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam setiap golongan punya porsi masing-masing di dalam berhias. Dan juga tidak setiap tempat dianjurkan untuk berhias. Ada tempat-tempat, ada situasi-situasi kita dianjurkan untuk tidak berhias sama sekali, bahkan laki-laki. Kapan? Contohnya pada saat kita haji atau umroh. Pada saat kita haji atau umroh, ini adalah waktu tawadhu. Waktu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sadar bahwasanya kita ini di bawah tempatnya. Kita ini sama rata, tidak ada bedanya dengan umat muslim yang lainnya. Jadi pada saat itu dianjurkan untuk tidak menggunakan wewangian, diwajibkan. Tidak menggunakan pakaian yang ada jahitan. Tidak menggunakan ini, tidak menggunakan itu. Semua perhiasan yang kita anggap sebagai bagus di luar haji dianggap jelek di dalam haji. Pertanyaannya, kenapa?
Kenapa itu semua? Tentu kita bilang ini tetap bagus meskipun dalam keadaan haji, cuma karena Allah larang kita jadi tinggalkan. Jadi di sini nih, di sini ada satu aturan bahwasanya orang Islam ketika berhias bukan ngikutin hawa nafsu, akan tetapi mengikuti perintah Allah. Seorang muslim ketika menggunakan parfum, dia bukan karena nafsu, tapi dia karena ingin menjalankan perintah Allah. Jadi Allah dan agama Islam selalu ia bawa ke setiap langkah di dalam hidupnya. Waktu sholat Jumat, pakai pakaian yang bagus. Tapi tidak semua pakaian yang bagus. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau untuk sholat Jumat, pakai pakaian berwarna putih. Jangan pakai pakaian yang berwarna hitam, hijau, abu-abu, ungu, segala macam itu. Warna pelangi, segala macam dipakai pada saat sholat Jumat. Salah. Kenapa? Bukan salah dalam artian dosa, tidak. Akan tetapi ini tidak sesuai dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk pakai pakaian terbaik, dan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bilang termasuk pakaian terbaik kalian adalah yang warna putih. Berarti kalau salat Jumat kita gunakan warna putih. Khususkan pakaian putih untuk salat Jumat. Khususkan. Dan pada saat kita membeli pakaian dengan niat di dalam hati kita ini mau dikhususkan untuk salat Jumat, semenjak kita mengeluarkan uang sampai pakaian tersebut kita simpan di lemari, sampai pakaian tersebut kita pakai, itu pahala terus mengalir. Pahala terus mengalir. Kenapa? Karena kita lakukan itu semua demi menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kenapa kamu beli yang putih? Untuk salat Jumat, karena itu sunnah. Kenapa kamu simpan nggak pakai hari ini? Siap-siap buat besok untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Pada saat hari hanya, pada saat hari Jumat kita gunakan. Oh, berarti saat itu dari sejak kita beli sampai kita pakai, besoknya kita cuci, kita simpan lagi, itu pahala terus tuh. Karena selalu kita memiliki persiapan untuk menjalankan sunnah yang satu ini, yaitu menggunakan pakaian putih ketika di hari Jumat. Kalau seandainya kita tahu nih, jangan ditinggalkan lagi. Jangan ditinggal. Khusus hari Jumat, hari lain terserah mau pakai baju warna apa terserah. Mau pakai baju warna ungu, abu-abu, hitam, hijau, atau oranye misalnya, atau warna kuning terang, atau apa segala macam, terserah, tidak apa-apa. Dan semua warna sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuman hari ini, hari Jumat, kita gunakan pakaian putih untuk apa? Untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Islam diajarkan untuk menggunakan minyak wangi. Tapi sekali lagi itu tadi, minyak wangi pun jangan sampai melewati batas. Jangan mandi parfum tapi nggak mandi air. Ada sebagian orang itu dianya hobi mandi parfum nggak mandi air. Artinya dia kalau dibilang mandi berapa kali sehari, seminggu sekali. Tapi parfum berbotol-botol habis. Nah ini enggak, ini menyalahi atau berbeda dengan syariat Islam. Syariat Islam itu mengajarkan bersih. Hari Jumat jangan nggak mandi. Hari Lebaran jangan nggak mandi. Nabi Muhammad SAW sampai bilang itu, kalau seandainya nggak mandi salat, kalau nggak mandi untuk salat Jumat jangan hadir masjid lah, nggak usah hadir salat Jumat, kata Nabi Muhammad. Bukan ini larangan. Kalau kita angan-angankan lagi, yang dihadapi Rasulullah, ingat orang-orang Badui, tahu orang-orang Badui? Orang-orang Badui itu dia kencing buang air besar di masjid. Kencing dan buang air besarnya di mana? Di masjid. Bayangkan di masjid, datang ke masjid untuk buang air besar. Saking nggak ngertinya. Nabi Muhammad mengeluarkan ancaman-ancaman yang seperti untuk didik mereka-mereka yang seperti ini nih. Yang kalau seandainya nggak disuruh nggak mandi. Yang kalau seandainya nggak disuruh nggak bakal jalan. Nah itu yang didik yang kayak gitu tuh. Sampai diancam sama Nabi Muhammad. Untuk sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat dekat Nabi lain, nggak perlu diingatkan mereka. Cukup Nabi Muhammad melakukan, semua bakal melakukan. Tapi yang begini kan, seperti kita ini yang bengel-bengel, bahasanya bengel. Atau bahasa Palembangnya apa? Bebel. Teka. Nah itu kita ini kadang perlu untuk diancam agar supaya kita maju. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai minyak wangi. Nah, dan pakai minyak wangi laki-laki dan perempuan punya aturan yang beda. Laki-laki dan perempuan punya aturan yang beda.
dan diingatkan oleh Nabi Muhammad. Ya, bukan lagi ini aturan-aturan yang diambil oleh ulama fikih yang difahami mereka secara hukum fikih, enggak. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap perempuan yang keluar dari rumahnya sengaja berwangi-wangian biar dicium oleh orang-orang yang bukan mahramnya, fahiya zaniyah, dia dianggap perempuan yang berzina. Dianggap perempuan yang berzina. Kenapa? Bukan bukan diskriminasi, ini bukan, akan tetapi laki-laki itu sangat gampang tertarik dengan sekecil apapun hal yang bisa dinikmati daripada wanita. Laki-laki itu sangat gampang digoda, sangat gampang. Itu laki-laki. Dan kalau seandainya laki-laki sudah tergoda, insting jahatnya mulai hidup tuh. Mulai dia akan mengusahakan beribu cara biar sampai kepada wanita tersebut, walaupun dia pakai cadar, walaupun dia pakai soleha dan segala macamnya. Jadi laki-laki sama perempuan punya norma-norma, punya batasan-batasan yang berbeda. Kalau wanita keluar cukup bersih, rapi, tertutup aurat, tidak perlu pakai wangi-wangian. Yang laki-laki pakai wangi-wangian dan terserah. Ya, dengan batasan-batasan. Yang laki-laki jangan pakai parfum wanita. Ini dilarang di dalam syariat kita, dilarang. Dan subhanallah, semua aturan-aturan tersebut itu ada hikmahnya. Ya, cepat deh, azan. Belum jam 12 sudah azan? Hah? Belum, masih 2 menit lagi. Hah? Belum ya? Kalau di sini masih 5 menit lagi, kalau 5 menit lagi. Baik. Apa tadi? Sampai mana kita tadi? Lupa ya. Gara-gara belum. Pakai parfum kan. Jadi laki-laki sama perempuan ada batasannya. Kalau laki-laki jangan pakai parfum wanita. Udah jelas-jelas ini tulisannya cewek, untuk cewek, warnanya pink, jangan dipakai. Jangan dipakai. Ya, karena ini untuk wanita. Enak Ustaz baunya. Enak baunya. Walaupun enak jangan dipakai. Iya, walaupun enak jangan dipakai. Ini benar Azan. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahannya kita lanjutkan lagi. Jadi intinya, kenapa Islam tersebut kata Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun? Agar supaya kita selalu menghadirkan nilai Islam. Nilai Islam bukan sebagai agama, enggak, jangan sebagai agama, sebagai tuntunan Tuhan kita bilang. Sebagai tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW di setiap detik dalam kehidupan kita, selalu kita hadirkan, agar supaya pada saat kita menjalankan peraturan tersebut, selain mendapatkan hikmah manfaat secara duniawi, secara fisik, kita juga mendapatkan manfaat secara akhirat. Dan ini semua adalah ajaran-ajaran Islam yang tersirat, yang tidak kita pelajari sehari-hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawakan manfaat yang banyak kepada kita bersama dan menjadikan kita lebih sadar lagi untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.